ने लिखा कि वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है और वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है और ये वही बुतों का निजाम है। गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल पर अगे बाजी कौन मार रहा है, कली कली जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे। और इस वक्त न्यूज़ रूम तो लाइव हाँ, हिमाचल दे विच कांग्रेस अगे जांदी पई और गुजरात दे विच जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स दसदे ने कि 1949 दे विच माधव सिंह सोलंकी जो कि कांग्रेस तो चीफ मिनिस्टर भी रहे है, एक इतिहास सिरजिया सीगा। उस तो बाद अज दी तारीख दे विच 2022 दे विच गुजरात दे विच बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है और इस दे विचकार आम आदमी पार्टी कित्थे खड़ी हुंदी पई है और कांग्रेस जिहदे बारे कहा जा रहा सीगा कि वो कदी मीडिया के सामने नहीं आए, जिन्नी देर तक चोण प्रचार चलता रहा, जिन्नी देर तक इलैक्शन दियां सरगर्मियां उत्थे रहियां ने, उन्नी देर तक कांग्रेस जिहड़ी सीगी लुक के जाके अपनी कैंपेनिंग करती पई सीगी। लेकिन उस तो पहला हिमाचल वाल चलते हैं, साडे नाल उर्मी है, उर्मी कोलों जानने की कोशिश करते हैं। उर्मी, हिमाचल क्या बता रहा है और हिमाचल किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, हिमाचल में आज तक का जितना भी इतिहास रहा है तो कभी भी वहाँ पर सरकार रिपीट नहीं हुई है। अगर मतलब 5 साल बात की जाए तो 5 साल तक वहाँ पर कांग्रेस ने राज किया है और 5 साल उसके बाद वहाँ पर बीजेपी ने राज किया है। इस साल जो इस बार के जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इस बार में बीजेपी की ओर से नारा दिया जा रहा था, इस बार बदलेगा रिवाज, यानी कि वो कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि रिवाज बदलने वाला है और जो सरकार है इस बार रिपीट होगी और बीजेपी की ही सरकार आएगी। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, सारी चीजें जो सामने आ रही है उसमें अभी कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लेकिन उसमें फिर भी कांग्रेस आगे चल रही है। मुझे उर्मी ये बताओ, जेपी नड्डा वर्सेस अनुराग ठाकुर, ये जो वर्सेस था बीच में, वहां पे बीजेपी को कहां पे नुकसान हुआ है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन बड़ी गुटबाजी जो सी थी हिमाचल में भी देखने को मिली है। ये अनुराग ठाकुर वर्सेस जो जेपी नड्डा था, उसमें बीजेपी को कितना भुगतना पड़ा है? बीजेपी को इसमें काफी नुकसान हम देखने को बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो पुराने जो इलेक्शन हुए थे, जिस समय सीएम की जब चेहरे चुनने की बात आई थी या जिस समय सीएम चुने गए थे, उस टाइम भी ये सारी चीजें सामने आई थी और बीच में उसके बाद में भी बीजेपी में कई बार गुटबाजी देखी गई है। उसके बाद अगर अभी की बात की जाए तो जो अनुराग ठाकुर वर्सेस जो जेपी नड्डा रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं काफी नुकसान बीजेपी को हिमाचल में देखने को मिला है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में गुटबाजी वो भी देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजा साहब थे, राजा साहब की उनके निधन के बाद में कांग्रेस ने अपने आप को संभाला और अपने आप को अच्छे तौर पे यहाँ पे पेश किया है उन्होंने इस इलेक्शन में, और उसका उनको यहाँ पर फायदा भी दिखता हुआ देखने को मिल रहा है। सो गुजरात ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚਾਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਸਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਾਂਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। अंकित देखो, खास तौर पर गुजरात की जी इमेज हैगी आ वो खास तौर पर जुड़ी हुई है नरेंद्र मोदी के नाल, ते मोदी के करके हमेशा तो ही चर्चा का विषय रहा है। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री साहब जोड़े है उत्थे मुख मंत्री रहने, तो उन्होंने वालों खास तौर पर जिन्नियां भी रैलियां हुई सी सारियां दे खास तौर पर सरपरस्ती दी गई है अपनी, तो हर एक एंगल तो उन्होंने वालों जोड़े भी गल्लां दे वादे किए गए सी उन्होंने जाहिर किया गया, दस्या गया कि इन्होंने पूरा करांगे। तो खास तौर पर इत्थे जिहड़ी एक गल आउंदी है सामने वो हैगी है कि इत्थे जदों आम आदमी पार्टी हैगी एंटर कर जाती है ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ 149 ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 149 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਕੇਸ਼, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਦੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਜੇਕਰ 8-9, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਉਹ 3-4 ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੰਜ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਚਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 149 ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 150 ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 150 ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਸਪਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਏਜੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੋ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੂਦੀਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੀ ਸੋ ਲੰਕੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਏ? ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ।